کرنگی بھٹائی کالونی روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار 3 افراد کو کچل دیا۔ تینوں نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مشتعل عوام نے ڈمپر کو آگ لگا کر روڈ کو بلاک کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں۔ قوانین صرف کتابوں تک محدود، سڑکیں قاتل ڈمپروں کے حوالے۔ کورنگی بھٹائی کالونی میں ڈمپر نے 3 نوجوانوں کو رونت دیا، شہریوں نے قاتل گاڑی کو جلا ڈالا۔ ابراہیم حیدری سے کورنگی کریک جانے والی شاہراہ پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ ایسو ٹریفک کورنگی کراسنگ بہادر علی کے مطابق آصف، امجد اور شوکت موقع پر ہی چل بسے۔ لاشوں کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ تو رونگ سائیڈ سے آ رہا تھا اور یہاں سے موٹر سائیکل والے آ رہے تھے، وہ اتفاقی جہاں حادثہ ہو گیا۔ موقع پر موجود شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے آگ پر قابو پایا، جبکہ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق شہر میں اب تک 96 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈمپر بجری سے بھرا ہوا ہے، رانگ سائڈ آ رہا تھا۔ بائک سوار تینوں نوجوان ایک ہی بائک پر تھے۔ ڈمپر کی ٹکر سے تینوں جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ تینوں کو جو ہے چھیمپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈمپر کو جو ہے عوام نے آگ لگا دی تھی۔ کراچی ٹریفک پولیس نے ڈمپر کو تھانے منتقل کرنے کی کوشش کی تو عوام نے مزاحمت کر دی۔ شہریوں نے ابراہیم حیدری سے کراسنگ آنے اور جانے والے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ کیمرامین نوید کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ سسٹم ٹھیک کر لیں ورنہ خود سڑکوں پر ہوں گے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر مہاجر قومی موومنٹ نے صوبائی حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ آفاق احمد کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ منگل کو کوئی ڈمپر سڑک پر آیا تو اس کے انجام کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ منگل کو کوئی ڈمپر سڑک پر آیا تو اس کے انجام کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ حکومت سسٹم کو ٹھیک کر دے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں ٹریفک حادثوں میں شہریوں کی ہلاکتیں، مہاجر قومی موومنٹ بھی میدان میں آ گئی۔ سسٹم ٹھیک کر لیں ورنہ خود سڑکوں پر ہوں گے۔ آفاق احمد کا صوبائی حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم۔ مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی پریس کانفرنس۔ ڈمپر کی ٹکر سے شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تشویش۔ حکومت سے لواحقین کو فی کس 25 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کم 25 لاکھ روپیہ اس 48 گھنٹے میں اعلان ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کو 25 لاکھ روپے دیے۔ کن کو دیے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے 25 لاکھ روپے دیے۔ اس شہر کے لوگوں کو ان سے کم مت سمجھنا۔ آفاق احمد کا مزید کہنا تھا کہ مہاجر نوجوان اب ہمت باندھ لیں۔ منگل کو شہر میں کوئی ہیوی ٹریفک داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر داخل ہوئی تو انجام کا خود ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ منگل کی صبح سے ہیوی ٹریفک اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہیوی ٹریفک چلے گا تو ہیوی ٹریفک اس قابل نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ چل سکے۔ اس شہر میں تمہاری ذمہ داری، مہاجر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے۔ چیئرمین آفاق احمد نے نوجوانوں کو کسی بڑے حکم کے لیے تیار رہنے کا بھی کہہ دیا۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ ہزاروں کیسز کئی برسوں سے التوا کا شکار۔ آباد چیئرمین حسن بخشی فیصلوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ حسن بخشی کہتے ہیں کہ آباد کے اربوں روپے کے ہزاروں کیسز مختلف عدالتوں میں کئی سالوں سے زیر التوا ہیں۔ صدر سندھ ہائی کورٹ بار بیرسٹر سرفراز علی میتلو بولے عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس زمینوں پر تجاوزات کے خلاف فیصلوں کی پاسداری صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ، نیب کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے عمل درآمد کے منتظر۔ چیئرمین آباد حسن بخشی اور صدر ہائی کورٹ بار کی اہم بیٹھک۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر بیرسٹر محمد سرفراز علی میتلو کی سربراہی میں ایسوسی ایشن کے وفد نے آباد ہاؤس میں چیئرمین آباد حسن بخشی اور عہدیداران سے ملاقات کی۔ بیرسٹر محمد سرفراز علی میتلو کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ زمینوں پر تجاوزات کے عدالتی فیصلوں پر کی پاسداری صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ہائی کورٹ کے ساتھ، کوئی اوریجنل ڈاکومنٹ جو ابھی آپ نے ہائی کورٹ میں جمع کیا ہے وہ سٹی کورٹ منتقل نہیں ہوگا۔ اوریجنل ہائی کورٹ میں رہیں گے۔ جس وقت آپ کا کیس چلے گا اس وقت جج کو کال کرے گا بائی این اسپیشل آرڈر، وہ تھرو کال آئیں گے۔ جس وقت جج نے اس کو ایگزامن کر دیا اسی وقت وہ آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس کورٹ میں ان کو مزید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر آباد کے چیئرمین حسن بخشی کا کہنا تھا کہ آباد کے اربوں روپے کے ہزاروں کیسز مختلف عدالتوں میں کئی سالوں سے التوا کا شکار ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہزاروں کیسز ہوں گے اور جتنے پیسے انوالو ہیں یہ ٹریلینز آف روپے ہیں۔ یہ ملینز نہیں ہیں، بلینز نہیں ہیں، یہ ٹریلینز آف روپے ہیں۔
ये फैसले होंगे तो ये पैसे नेशनल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करेंगे। इस वक्त लिटिगेशन की मट्टी के नीचे ये दफन है और 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कहीं 40 साल। पैटर्न इन चीफ आबाद मोहसिन शेखानी का कहना था कि जमीनों पर कब्जों के केसेस हाई कोर्ट से मुकामी अदालतों में ट्रांसफर हो रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन की कारकर्दगी से मायूस हैं। हमारे सारे चेयरमैन के अभी हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट चले जाएंगे या लोअर कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा। लोअर कोर्ट में आपको पता है थोड़ा सा हमें हमेशा ये फील होता है कि नैब कोर्ट है, नैब का ऑर्डर चलेगा, FIA कोर्ट है, FIA का ऑर्डर चलेगा, एंटी करप्शन है तो ये सारी चीज़ हमने देखी कि ये उनके हिसाब से चीज़ें चल रही होती है, फैसला होता नहीं। वहाँ हमें फील होता है कि यार इसमें उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उन इदारों का जब होता है होल्ड तो उनकी मर्जी के बगैर चीज़ें होती नहीं है। बहुत फील ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब प्रेशर्स आते हैं। मुलाकात में हाई कोर्ट बार के वफ्द और आबाद के अहदेदारान ने माशरती बुराइयों के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का अज़म का इजहार किया। कैमरामैन जहांज़ेब अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद का मौसम तब्दील होने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की तकलीफ समेत दीगर बीमारियों में इजाफा हो गया। दूसरे अस्पतालों की तरह होम्योपैथिक अस्पताल में भी मरीज रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी की सूरत में फौरी माहिर डॉक्टर से रब्ता किया जाए। क्या तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट। बदलते ही बीमारियों का हमला, रोजाना दर्जनों अफराद नज़ला, जुकाम, खांसी का शिकार, अस्पतालों में मरीजों का रश। होम्योपैथिक अस्पताल में भी मरीज आने लगे। होम्योपैथिक अस्पताल का रुख करने वाले मरीज इलाज और अस्पताल में सहूलतों से मुतमईन। सर अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये है शुरू से जो अमला है इनका बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है और हुस्न अखलाक की एक जो खूबी है वो इनमें नज़र आती है कि जो कि एक तबीब के अंदर नज़र आनी चाहिए। टॉन्सिस हैं, टॉन्सिस का जिसमें दर्द है, ये मसाइल हैं जैसे आजकल मौसम चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ होम्योपैथिक को इसलिए तरजीह दी थी कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक अस्पताल के डॉक्टर वकील बोले, रोजाना दर्जनों अफराद नज़ला, जुकाम, खांसी का शिकार हो रहे हैं। मरीज होम्योपैथिक तरीका इलाज भी अपना रहे हैं। इस मौसम की वजह से नज़ला, खांसी, गला ख़राब, बुखार, बहुत ज़्यादा फीवर फैला हुआ है और इसमें माशाल्लाह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी है और माशाल्लाह से हमारे पास पेशेंट क्योर भी हो रहे हैं और OPD भी बहुत ज़्यादा मौसम के चेंज होने की वजह से बढ़ी है। तबई माहिरीन का कहना है शहरी बीमार की सूरत में फौरी और माहिर मालात से इलाज कराएं। कैमरामैन दानियाल के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सिंध के सियाहती शोबों को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का अज़्म। रेलवे और सिंध हुकूमत के ताउन से थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज़। इफ्तिताही सफ़र में सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह भी मुसाफिरों के हमरा मौजूद हैं। ट्रेन के दिलचस्प सफ़र के बारे में जानते हैं अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। के लिए खुशखबरी, ट्रेन में बैठें और पूरे सिंध की सकाफत देखें। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची कैंट स्टेशन से चल पड़ी। महकमा सकाफत व सियाहत सिंध के बड़े इकदाम से शहरी खुश। ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और छोड़ से होती हुई पर्ची जी वीरी जाएगी। ट्रेन के शुरा थरपारकर के खूबसूरत सहरा और बॉर्डर्स के नजदीक की सैर कर सकेंगे। पहली थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी के शुरा आज रात पर्ची जीवीरी रिजॉर्ट पर कयाम करेंगे। सूबाई वजीर सकाफत व सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि सियाहत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं या मीडिया पर्सन हैं हम उनको लेके जा रहे हैं। जो हमारा रिजॉर्ट है पर्ची जो वेरी, तो हम कहते हैं कि लोग एक्सप्लोर करें सिंध को और वहाँ का पूरा सिंध का कल्चर देखें, जो विलेज लाइफ है वो कैसे होती है। जो आप अभी देख रही हैं साइड सीन्स देख रहे हैं क्योंकि अभी सुपर हाईवे से गुजर रही है ये ट्रेन, तो ये माउंटेन और झम्पीर और फिर लेक्स आ रही हैं आप देखें। तो मैं समझता हूँ कि इससे जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जब ये होके आ जाएंगे तो एक चीज़ हाईलाइट होगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रेन को फिर चलाएं और यहाँ से हर हफ्ते ये जाए, सैटरडे को जाए और संडे को ये ट्रेन यहाँ पे वापस आए। आज रवाना होने वाली 2 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 80 मुसाफिर सवार हैं। ये ट्रेन हफ्ते को रवाना हुआ करेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। समंदर किनारे सजे लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां एडिशन जारी। दूसरे रोज़ भी मकामी और बैनुल अक़वामी मुक़र्ररीन की शिरकत। मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही पर नशिस्त का अहतमाम किया गया। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि 20वीं सदी ने हमें कुदरत से दूर कर दिया है। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में।
कराची लिटरेचर फेस्टिवल पूरी रनाइयों के साथ जारी। 16वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल में मौसमियाती तब्दीली की तालीम के उन्वान से नशिस्त का एहतमाम। अम्बरीन अहमद ने नशिस्त की मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। सेनेटर श्री रहमान ने मौलियाती तब्दीली की तालीम पर कहा कि क्लाइमेट चेंज के मसाइल को समझने की जरूरत है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जदीद अंदाज अपनाने होंगे। इसमें अहम किरदार नौजवानों का है। Internationally on climate, the horizon should be who is responsible, taking responsibility for resilience. I mean, we have to stop talking about just, how to mobilize, that's all fine, finance, this, that, it's very crucial. But at this level, when we're talking about children, when we're talking about our homes, our schools, and really the children are powerhouses for the future. सेनेटर श्री रहमान बोली, 33 मिलियन अफराद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हुए। मौलियाती तब्दीली की तालीम को हासिल करना अब मुआशरे के लिए नागुज़ीर हो गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा का कहना है कि 20वीं सदी ने हमें कुदरत से बहुत दूर किया। हमारे बच्चों की इम्यूनिटी हमारी तरह ज्यादा नहीं। कैमरामैन राना जहाज़ैब के साथ सईद जुबैर राशिद, सिटी 21। साल में कराची लिटरेचर फेस्टिवल की रौनक के अरूज पर मारूफ अदीब दानिश्वर अनवर मकसूद कहते हैं कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बना एक एजाज़ की बात है। मरहूम दोस्त मोइन अख्तर के हवाले से आज जिक्र किया, उनकी याद ताज़ा हो गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीच लेक्चरी होटल में और नामवर अदीब व दानिश्वर जनाब अनवर मकसूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की रौनकें दोबारा हो चुकी हैं। कराची में 16वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल की रंग फेस्टिवल जो है यहाँ पर जारी गुजारी है। अनवर मकसूद साहब ने खुसूसी शिरकत की है। जो फेस्टिवल होता है ये बहुत अच्छा होता है। मोइन पे किताब है, मोइन की अपनी मेमोइर्स पर वन मैन शो, उसके बारे में बोलना था मुझे। बहुत अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग आते हैं और हर साल होता है ये, चाहे मुल्क के हालात अच्छे हों या बुरे हों, ये फेस्टिवल ज़रूर है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरशद साहब को, ऑक्सफोर्ड के सरबराह हैं। और मोइन कितना बड़ा एक्टर था, अल्लाह करे ये किताब भी उतनी बड़ी हो। किताब भी मैंने पढ़ी नहीं है, आज मार्केट में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मार्केट में आ जाएगी। मोइन अख्तर साहब की किताब बहुत ही मुनफरद है। अनवर मकसूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा जो है वो आज बने हैं। उन्होंने इस फेस्टिवल के मुंतज़मीन को इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की है। जी। कराची में रोड सेफ्टी कमेटी ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। गाड़ियों को तहवील में लेने और चलान करने की मुहिम का आगाज़ हो गया। मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी आयद किए गए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सड़कों पर ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और गैर मियारी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 33 गाड़ियों की जांच की गई है और 20 गाड़ियों को चालान कर लिया गया। 4 गाड़ियां तहवील में ले ली गई, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी आयद किए गए। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए कमेटी सूबे भर में अचानक चेकिंग कर रही है। हैदराबाद के वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा निमट गया। SSP हैदराबाद को छुट्टी पर भी रवाना करने के बाद ज़िली अदालतों में हड़ताल खत्म कर दी गई। जी हाँ, SSP हैदराबाद को छुट्टी पर रवाना करने के बाद ज़िली अदालतों में हड़ताल ख़त्म कर दी गई। सिटी कोर्ट में मुसलसल दूसरे रोज़ भी हड़ताल से दिन का आगाज़ हुआ। साहिलीन के लिए दरवाजे बंद थे और अदालती अमूर मुअत्तल थे। SSP को छुट्टी का नोटिफिकेशन आने के बाद सिटी कोर्ट में काम जुज़वी तौर पर बहाल हुआ। दरवाजे खोले गए तो काम का आगाज़ हुआ। ताहम सेंट्रल और लांडी जेल से कैदियों को नहीं लाया गया। गुज़श्ता 2 रोज़ से हैदराबाद में वकला के एहतजाज के बायस कराची की मुकामी अदालत में भी हड़ताल जारी थी। महकमा बल्दियात के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी का मसला हल न हो सका। 6 रिटायर्ड मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो ग्रेड 11 से 16 के मुलाजिम थे, 2023 में रिटायर हुए, लेकिन पेंशन, ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड समेत दीगर वाजिबात अदा नहीं किए गए। वकील दरखास्त गुजार उस्मान फारूक ने कहा कि कानून के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद तमाम वाजिबात अदा किए जाने चाहिए। KMC और मतहत अदारों के मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी के लिए मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका महकमों को दरखास्त गुजारों के वाजिबात की अदायगी का हुक्म दिया जाए।
اب آپ کو بتائیں کہ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے، پاکستان موبائل فون کی تیاری میں خود کفیل ہو گیا۔ درآمدی موبائل فون پر بھاری ٹیکسز نے پاکستانیوں کو مقامی تیار فون پر منتقل کر دیا۔ سال 2024 میں مقامی طور پر تیار موبائل فونز 47% اضافے سے 3 کروڑ 13 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، درآمدی موبائل پر بھاری ٹیکسز کے اثرات، پاکستان موبائل فون کی تیاری میں خود کفیل ہو گیا۔ ملکی طلب کے 95% فون مقامی طور پر تیار ہونے لگے۔ ٹاپ لائن ریسرچ کی مارکیٹ سروے رپورٹ اس کے مقابلے سال 2024 میں مقامی طور پر تیار موبائل فونز میں 47% کا اضافہ ہوا۔ سال 2024 میں مقامی طور پر تیار موبائل فونز کی تعداد 3 کروڑ 13 لاکھ 80 ہزار یونٹس رہی۔ معاشی بہتری کی وجہ سے مقامی طور پر موبائل فونز کی فروخت بھی بڑھی۔ عامر اللہ والا نے بتایا کہ درآمدی موبائل فون پر بھاری ٹیکسز کی وجہ سے مقامی تیار موبائل فونز کی طلب بڑھ رہی ہے۔ جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت تقریباً 40 کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان میں موبائل فونز تیار کر رہی ہیں۔ اس میں چائنا کی طرف سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے کچھ کمپنیز میں، اور اس وقت دنیا کے تمام بڑے برانڈ جو ہیں ماں سوائے ایپل کے وہ پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں، اور کوئی 95% جو ڈیمانڈ ہے وہ لوکلی مینوفیکچرڈ موبائل فون سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں مقامی موبائل فون کی تیاری میں 59% حصہ اسمارٹ فون کا رہا، جبکہ 41% حصہ 2G فون کا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی موبائل فون کی طلب کم ہونے سے قیمتی زر مبادلہ کی بھی بچت ہو رہی ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔